الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل خصوصا لابن سليمان القريشي الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الشيخ محمد نووي بن عمر البنزني وبأهل سنادنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعد حسن الأبي علي بالباقي إن الأبي عبد الرحمن بن محمد الصفر إن الأبي عبد الله بن أبي بكر بن العيدروس الأكبر إن الأبي أبي بكر بن عبد الرحمن السكران إن الأبي أبي بكر بن عبد الله العيدروس الأعداء إن الأبي بشير بن عبد الله العيدروس إن الأبي عمر بن عبد الرحمن المعترس إن الأبي عمر بن عبد الرحمن الأقتصي الشيعي بن عبد الله الفوز إن الأبي عبد الله بن الحداد إن الأبي أحمد بن زيد الحارث إن الأبي أبي بكر بن سالم السواب صاحب العناب إن الأبي عبد الرحمن الجفري سيد الدارس إن الأبي حسين بن أبي بكر الحسين إن الأبي علي بن محمد بن حسين الشيخ سيدنا الأبي أبي بكر الأقتصي سيد الأبي إلى روح سيدي ومرشد الله جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم إلى الجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم ومن أعلى ملتهم واشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب بركتهم وكرامتهم اشف مرضنا الظاهرية والباطنية واسقنا وعلالنا أوجعنا شفاء عاجلا يغادر سقما ولا ألما وسائر جسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدنا وإخواننا وأهل بيتنا أولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة ارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وتهويل أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. تنوير القلوب mana semua
urifat qabilatu abi, yang dikenal qabilahnya perempuan itu dari kaki. Wa amkana intisabuha ilaihi, dan memungkinkan bernasabnya perempuan itu ilaihi kepada kakeknya. Jadi yang dimaksud awal abah itu adalah datuknya si bini bidik. Maka dipandanglah nasab perempuan itu kepada datunya perempuan, walau min qibalil ummi wala nazar liman huwa anzala minhu, walau sekalipun min qibalil ummi, dari jihad ibu, wala nazar liman huwa anzala minhu, dan tidak dipandang bagi orang yang dia turun atau dibawa darinya, hatta law dakhala fi dzalika dini ba'dal bi'satin nasikhati lahu lam yadur, sehingga jikalau masuk ia dalam itu agama setelah dibangkitnya nasikh, perubah, penghapus hukum baginya, lam yadur. Maka wa hulla nikahul kitabiyatil mazkurati ma'al karohati, dan dihalalkanlah menikahi perempuan kitabiah, baik Yahudi ataupun Nasrani, asal dia memang kitabiah yang telah disebutkan. Kitabiahnya itu dari jisik, mulai datuknya itu kelihatan, walaupun ma'al karohati, walaupun hukumnya ada makruh, malam yurja islamuha, selama tidak diharapkan berislamnya perempuan. Kalau mengawini perempuan kitabiah dan sangat diharapkan keislamannya itu, maka itu halal, tidak dimakruhkan. Halal, tidak dimakruhkan. Nah, kembali pertanyaan lawan kita, kitabiah yang ada di Indonesia ini atau Nasrani yang ada di Indonesia ini, apa memang benar kitabiah atau kada? Kalau Nasrani di Indonesia ini memang kitabiah, dia bisa menunjukkan data-datanya sesuai yang ada dalam kitab ini, maka boleh laki-laki muslim mengawini perempuan kitabiah. Apalagi ketika mengawininya itu diharapkan Islamnya perempuan yang kitabiah tersebut, au yakhshal anata, atau dia takut ia akan anah. Anah itu bahasa kita kecenderungan yang bersangatan. Walam yajid muslimatan tasluhu, sedangkan dia tidak menemukan seorang perempuan muslimah yang layak untuk dia. Wa mata tazawwajal kitabiyatu fahiya ka muslimatin, apabila seorang laki-laki mengawini perempuan kitabiah, maka perempuan itu kedudukannya seperti perempuan muslimah. Wa mata tazawwajal kitabiyatu, maka apabila tazawwaja mengawini ia al-kitabiyata akan perempuan kitabiah, si fulan mengawini bini-bini Nasrani Kristen tapi kitabiah menurut Impu, manglah menurut Impu. Kitabiah ini masih ada di daerah Mesir, karena ada di Mesir itu ngarannya Nasrani Koptik. Bahasanya bahasanya sama seperti yang dijelaskan yang lewat tentang syarat-syarat kitabiah. Itu ada daerah Mesir yang terkena dengan keabsahan kitabiah mereka. Maka ketika seseorang mengawini perempuan Nasrani yang kitabiah, fahiya ka muslimatin,
maka dia sama seperti wanita muslimah dalam memperlakukannya. Binahwi nafaqatin, seperti seumpama menafkahinya. Sebagaimana istri muslimah wajib dinafkahi, maka istri yang kita biya pun wajib menafkahinya. Sama lagi kaki suwadin, memberi pakaian. Sebagaimana dalam hukum fikih, seorang suami kewajiban memberikan pakaian kepada istrinya 6 bulan 1 kali atau setahun 2 kali minimal. Maka istri yang kita biya, dia berhak mendapat pakaian dari suaminya 6 bulan 1 kali, maka setahun 2 kali. Wa talaqin, dan tolaknya pun, wa qasamin, pembagian, wa qismin, pembagian malam pun sama, wa taswiyatin bihi, dan kesamaan dalam pembagian malam, walau ma'ahu syarifatun, walau sekalipun ma'ahu, bersama dia, syarifatun, perempuan yang mulia. Kalau kita biah menjadi istri kedua, sementara istri pertamanya syarifah, perempuan baik-baik, perempuan mulia, yang istri keduanya kita biah tetap memperlakukan istri kedua yang kita biah tadi sebagaimana perlakuan terhadap perempuan istri yang seorang muslimah. Wa yahrumu 'alal hurri, dan haram atas laki-laki yang merdeka. Kita contohnya nikahul ammatil muslimati, menikahi seorang ammah, budak wanita, al muslimati, yang Islam, illa ayyakhafa zina, kecuali khawatir ia akan berzina, wala yajidu sadaqah hurratin, dan tidak mendapatkan sadaqah jujuran hurratin, perempuan yang merdeka. Kada boleh seorang laki-laki menikahi ammatul muslimah kecuali dikhawatirkan terjadinya perzinahan. Kenapa? Karena kada kapaah, kada cucuk, kada kada salipel, ya Allah, kada salipel, kada munasabah, kada mukapaah orang merdeka dengan orang budak kawin. Wa tuharramul mula'anatu 'ala man la'anaha, dan diharamkan mula'anah, mengutuk, melaknat, haram melaknat, 'ala man la'anaha, atas orang yang melaknat perempuan. Tidak boleh. Haram mengutuk perempuan, haram mengutuk atas orang yang melaknat akan dia. Wahia ayyaqzifar rajulu zaujatahu bizina, ya kan? Yaitu menuduh seorang laki-laki akan istrinya berzina. Haram. Haram menuduh istri berbuat zina kalau hanya sekedar tuduhan. Dan ini banyak terjadi perilaku laki-laki nanti ini. Ketika dia mempunyai istri, apakah istrinya itu seorang wanita karir yang selalu keluar dari rumah, ataupun istrinya seorang aktivis pegiat sosial yang selalu keluar rumah dan berhubungan dengan banyak manusia. Lalu si suaminya cemburu, menuduh istrinya
selingkuh dan berbuat zina itu hukumnya haram. Maka suaminya wajib dihukum. Fa'alaihi haddul qazfi, maka wajib atas suaminya itu mendapat hukuman menuduh. Illa ayyuqimal bayyinata, kecuali dia menegakkan atau mendirikan kesaksian, kecuali ada bukti, ada saksi. Lah, kada boleh seorang suami menuduh istrinya berbuat selingkuh dan berzina tanpa ada bukti yang nyata. Kalau tidak ada bukti dan nyata, maka si suaminya itu mendapat hukuman berdosa besar. Kemudian kalau diadukan dalam peradilan Islam, maka dia mendapat hukuman tuduhan dengan tuduhan perzinahan tanpa bukti. Itu ada aturan hukumnya. Au yula'inu zaujatal makzubata, atau dia meli'an istrinya yang dituduh bi amril hakim, dengan perintah hakim. Fayaqulu indal hakim bil jami'i alal mimbar bi jama'atin minan nas, dia berkata di hadapan hakim di sebuah pengadilan, di atas mimbar di hadapan jamaah manusia, dia berkata, asyhadu billah innani laminas shadiqina bima kadzabta, sesungguhnya aku orang yang benar atas apa yang aku tuduh dengannya, zaujati, istriku, pulana bernama si fulan, minaz zina, daripada berzina. Ini masuk ke dalam pengadilan, masuk pada pengadilan. Si suaminya bersaksi di hadapan peserta sidang, suaminya bersaksi di hadapan hakim, bersaksi membawa nama Allah, dia benar dalam tuduhannya, menuduh istrinya berbuat zina lawan laki-laki ini. Wa anna hadzal walada minaz zina, dan bahwasanya anak ini hasil perzinahan. Wa laisa minni, bukan dari aku. Yaqulu hadzihil kalimati, dia mengatakan kalimat ini arba'a marratin, sampai 4 kali. Maka hakim pun boleh membenarkan ucapannya, maka memberlakukan li'an terhadap istrinya itu. Wa yaqulu fil marratil khamisah, dan dia berkata pada yang kelima kalinya, ba'da ayya'izahil hakimu, setelah dinasihati oleh hakim, wa alayya la'natullah in kuntu minal kadzibin. Alayya, aku berhak, laknatullah, mendapat laknat Allah, mendapat kutukan Allah, in kuntu minal kadzibin, jika aku berdusta. Ini yang kelima. Yang keempat tadi berucap aku bersaksi ini, kemudian dinasihati oleh hakim. Setelah dinasihati hakim, dia menyatakan lagi, demi Allah, jika aku berdusta atas tuduhanku ini, maka aku berhak mendapat laknat Allah, maka aku berhak mendapat kutukan Allah. Wa yata'allaqu bili'anihi khamsatu ahkamin, maka berkaitan dengan li'annya itu 5 hukum. Suqutul haddi anhu, bisa bebas hukuman darinya. Wa wujubul haddi 'alaiha, dan wajib hukuman atas istrinya.
Dua, bisa wa zawalu zaujiyati, hilangnya ikatan suami istri, wa jawalu zaujati, dan hilangnya ikatan suami istri, wa nafyul waladi, dan bisanya yang kelima tertolaknya anak itu. Maka tahrim lil mula'ana 'alal 'abad wa yasqutul haddu anha bi an tula'ina zawju ba'da tamami li'anihi wa taqulu fi li'aniha asyhadu billah anna fulanan hadza la minal kadzibina fima qazafani bihi minaz zina. Taqulu hadhil kalimati arba'a marratin wa taqulu fil khamisati ba'da ayya'izuhal hakimu wa alayya ghadabullah in kana minas shadiqin. Ini jarang di wadah kita salah karena diberlakukan hukum menuduh perzinahan ini. Yang ada kita hanya di masyarakat kita yang ada hanya tuduh menuduh. Banyak laki menuduh istrinya berbuat zina padahal kada. Nah, kalau dalam hukum Islam setelah ada pembuktian maka ada nang dihukum. Bisa lakinya nang dihukum, bisa bininya dihukum. Nah, karena kita bukan negara hukum yang memberlakukan hukum Islam ini, maka perlakuan suami itu atas tuduhan terhadap istrinya berbuat selingkuh dan berzinahan dan dia tidak bisa membuktikan, itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Yang kedua, apabila tuduhan itu ternyata tidak benar dilakukan istrinya, maka istrinya akan, bahasa orang ini, akan mengalami kekecewaan dan sakit hati terhadap ucapan suaminya itu. Sakit hati istri dan istrinya itu kada akan pernah hilang. Setahun, 2 tahun, sampai kapanpun kada akan pernah hilang. Walau nang laki sudah minta maaf, karena tuduhan itu sangat keji. Amallah salah. Ikam babini balaki babini bini balaki, lalu bini ikam menuduh ikam berzinah lawan si fulan padahal tidak benar dan dia tidak bisa membuktikannya, saksi dan buktinya kelenda, dan ternyata itu hanya tuduhan. Nyamanlah salah, perasaan nyamanlah, kalian nyaman. Nangki itulah bini-bini. Tapi laki-laki ketujuh menuduh bini-bini, dan itu bahaya. Biasanya akan menghancurkan sebuah ikatan suami istri akibat ucapan-ucapan kasar suami, tuduhan-tuduhan suami kepada istrinya yang tidak benar, dan itu sangat menyakitkan. Bahasa peribahasa ada kalau nang lewat, yurjal bur'u li jarhi sikin wala yurjal bur'u li jarhil lisan. Kalau pisau yang melukai masih dapat obat dicari, kalau lidah yang menyakiti hati seumur hidup kada kawan diobati, kada akan pernah bisa diobati lagi. Itu membekas sangat. Ujar bini-bini sudah 5 tahun masih tetap terasa perih, menyakitkan. Makanya Nabi berkata, khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah ya Nabi manusia yang paling baik terhadap istri.
wa tahrumul mutlaqatu salasan ala man talaqaha hatta tankiha zawjan gairahu ala ma sayati. Wa tahrumu dan haram al mutlaqatu perempuan yang sudah ditolak atau yang sudah dicerai salasan 3 kali. Haram alaman talaqaha atas orang yang sudah mentolak menceraikan dia hatta tankiha zawjan gairahu kecuali perempuan itu nikah dengan suami laki-laki lain. Alama sayati atas keterangan yang akan datang. Ini sudah juga dijelaskan biar jelas. Bini-bini yang sudah ditalak 3, baik 3 langsung atau tunggal satuan, maka laki-laki yang mentolak itu tidak boleh lagi merujuk. Bahkan laki-laki itu hendak menikahi seandainya habis iddah bini-bini tadi lalu hendak menikahi lagi kada boleh. Hatta tankiha zaujan gairahu kecuali bininya itu kawin dulu lawan laki-laki lain. Bahasa kampung kita bacina buta dulu, kawinakan dulu lawan pondokan. Kesian kalau pondokan kada sempat merasai cina buta barang. Kawinakan dulu lawan pondokan, kawin naik dulu. Nah imbah itu karena pondokan kada berduit apa kada tahannya minta ceraikanlah oleh pondokan, memang sengaja. Setelah cerai lawan pondokan, iddah dulu, habisakan masa iddah, baru boleh nikah kembali lawan laki-laki nang sudah mentalak 3 atau lakinya nang terdahulu. Wal mu'taddatu demikian juga haram perempuan yang masih beriddah. Ini bini masih iddah, solah kawin lawan bini-bini janda kaya umur 50 tahun. Umpama aja. Dan jangan ya Rasulullah. Itu contoh aja. Lalu 3 bulan cerai, maka si bini-bini ini beriddahlah. Iddahnya yatarabbasna bi anfusihinna salasata qur'in wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qur'in, maka beriddahlah 3 kali suci. Lalu 2 bulan sudah nih mas, hanya sekali suci lagi habis iddah, datang pondokan yang lain hendak bini-bininya berdahulu juga mengaid. Bolehlah nikah lawan nang laki-laki lain nang masih iddah nih, kada boleh, haram perempuan nang iddah nikah min gairihi lawan laki-laki lain, min gairihi lawan laki-laki lain. Kayak itu nah kalimatnya. Wal mu'taddatu haram perempuan yang beriddah nikah min gairihi lawan laki-laki lain suaminya. Melawan lakinya berujuk aja
Nah, hati-hati seolah-olah mun haram ini pernikahannya kada sah. Pernikahannya kada sah. Ya kadang-kadang bini-bini ini bisa pada habis iddah. Sudah jelas soalnya dijelaskan enggak? Sudah ulun dia habis iddah guru nikah kanai lagi ulun lawan sholah umpamanya jangan langsung percaya dulu. Ya kalau diteliti korinahnya dulu, kamu hanya sebulan cerai, nah kada kawa diterima. Habis. Kemudian wala yasihu nikahul yasihu nikahus syigar wa ayyuzawwijar rajulu mauliyatahu min rajulin ala ayyuzawwijahu mauliyatahu wa yakunu bud'u kulli wahidatin minhuma sadaqan lil ukhra. Ini kawin ngarannya, bargaining ngarannya, ila akhiri wallahu subhanahu wa ta'ala alam.